శ్రీరామం శ్రీమత్తదంగ్రీగణం ప్రణమామి మూర్ధనా భూతం సరస్వ మహదాహ్వయ భట్టనాథ శ్రీభక్తిసార కులశేఖరయోగివాహాన్ భక్తాంగులేణుకరకాళేంద్రమిశ్రాన్ శ్రీమత్పరాంకుశమనం ప్రణతోస్మి నిత్యం నాదం పంకజనేత్రరామ యమునా వాస్తవ్యమాలాధరాం योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजगदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोले वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वा गमनतासारपूरितं भुवनद्यं वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्ण समाह्वाय नमो यामन सोनवे यत्कटाक्षिण लक्ष्याणां सुलभ श्रीधर सदा श्रीकृष्ण पादपादाब्जय नमामि शिरसा सदा यत्प्रसाद प्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सोनवे संसार भोग संदष्ट जीव जीवातवे नमः श्रुत्यद्दसार जनकं स्वर्गपालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्गि पुराण बन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनुनां सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदाससुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्या जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रौडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेंकटार्यतनोभवं वेदांताचार्य सशिष्यं उडैवर्लमांबरे श्रीमद्वेंकटरंगार्य शिष्यं सशिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवदेवतये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवजिदिनाडेन्नुம் தென்குருவூர் என்னும் மரவினியவன் பொருநலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருவூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தை ராமானுசமனிதம் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடகோபன் செந்தமிழ் வயதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாம் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வள் புகழ் மேல் ஆன்று தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் செடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாதி தொக்குயலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவை அறிவோன் யாழினிசை வேதத்தியல் மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി 1వ పదిలో 8వ తిరువాయిమొഴിని పూర్తి చేసేసుకున్నాము. ఆ 8వ తిరువాయిమొഴి సారంగా ప్రతి తిరువాయిమొഴിకి మనకి మన భాగ్యవశం చేత ముగ్గురు మహనీయులను తలుచుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ఆ పాసురాల సారాన్నంతటినీ కూడా అందించినటువంటి వారు. అలాంటి ద్రవిడ ఉపనిషత్ సంగతిలో మనకి అత్యద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాన్ని ఇవాళ మనం ఓడం పుళ్ళేరికి తెలుసుకుంటున్నాము. 486వ పేజీ 486వ పేజీ ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి. కౌటిల్యవత్సు కరణత్రితయేపి
జంతుషు ఆత్మీయమేవ కరణత్రితయైకరూప్యం సందర్శ్య తానపి హరిః స్వవశీకరోతి ఇతి ఆచష్ట సాంద్రకరుణః మునిః అష్టమేన. సాంద్రకరుణః మునిః, దయాంతరంగుడైనటువంటి ముని. ముని అంటే నమ్మాళ్వార్లు. ముని అంటే నమ్మాళ్వార్లు, దయాంతరంగులైనటువంటి నమ్మాళ్వార్లు. అష్టమేన, ఈ 8వ తిరువాయుమొழிలో ఎన్ని విశేషమైనటువంటి అర్థాలు చెప్పారు అంటే, కరణత్రితయేపి, మనస్సు, వాక్కు, కర్మము అనేటువంటి మూడింటి చేత, కౌటిల్యవత్స్, కుటిలత్వం కలిగినటువంటి జంతుషు. మనం ఎలాంటి వాళ్ళం అంటే త్రికరణ శుద్ధి లేని వారము. అలాంటి ప్రాణుల్ని ఆత్మీయమేవ కరణత్రితయైక రూప్యం. చూడండరా, మీ దగ్గర ఏకత్వం లేదు. కరణం వేరు, వాక్కు వేరు, కర్మం వేరు, ఏదో వేరు అన్నట్లుగా ఒకదానికొకదానికి పొంతన లేకుండా ఉన్నారు. నన్ను చూడండి, ఆత్మీయం నాదైనటువంటి కరణత్రితయైక రూప్యం, 3 కరణాల యొక్క ఏకరూపత్వం. అంటే మనకి లేనిది త్రికరణ శుద్ధి, పరమాత్మకి ఉన్నది త్రికరణ శుద్ధి అని. సందర్శ్య, దాన్ని చూపించి, హరిహి, హరిహి అనే ఎందుకు పదాన్ని వేశారండి అంటే, అన్ని పాపాలని కూడా పోగొట్టేటువంటి వాడు అనే అర్థం ఉన్నటువంటి నామం కాబట్టి హరిహి అనేటువంటి పదాన్ని వాడారు అంటారు. తానపి స్వవశీకరోతి, ఈ జీవకోటినంతటిని తన వశం చేసుకోవడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అని. ఇది అని సాంద్రకరుణ, గొప్ప దయ కలిగినటువంటి ముని, శఠకోపముని. ముని అని ఎక్కడ వాడినా కూడా నమ్మాళ్వార్ల యొక్క పేరు అనమాట. ఎందువల్లంటే ఆ చింత చెట్టు తొర్రలో కూర్చొని నోరు విప్పకుండా అన్ని సంవత్సరాలు మౌనాన్ని పాటించి పెరుమాళ్ళని ధ్యానించిన మహనీయులు కాబట్టి ముని అని అర్థం. ఋషి, ముని, ఈ 2 పేర్లు నమ్మాళ్వార్లకు ఉన్న ముద్దు పేర్లు మనకి. ఋషిన్ జుషామహే కృష్ణ తృష్ణాతత్వం. అలాగే ఇక్కడ ముని, ఈ 2 అష్టమేన 8వ తిరువాయుమొழிలో ఆచష్ట, సాధించారు. సాధించారు అంటే పొందారు అంటే చెప్పారు అని ఓవరాల్ మీనింగ్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి. కరణత్రయ శుద్ధి లేని మనని కరణత్రయ శుద్ధి కలిగినటువంటి పెరుమాళ్ళు మన పాపాలన్నీ నశింపచేసి తనకి వశం చేసుకున్నాడు అనేటువంటి సారాన్ని ఈ 8వ తిరువాయుమొഴి మొత్తానికి ఇచ్చారనమాట. ఇంకా వేదాంత దేశకులు తాత్పర్య రత్నావళిలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాలు, ఈ పాసురాలు. ఇవి పాసురాలలో ఉన్న ఏ అర్థము ఇంత కూడా పోకుండా ఆ పదాలలో ప్రయోగించడము అనేటువంటిది వేదాంత దేశకుల యొక్క ప్రత్యేకత అని మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాము. చూడండి, ముందు పాసురం చదివేస్తాను, శ్లోకం చదివేస్తాను. సూరీణాం స్వైరసేవ్యే స్వయమవతరతి క్షుద్ర దివ్యైకనేత్రే గోపాద్యర్థం ధృతాద్రౌ శ్రితతనురసికే వామనీ భావదృశ్యే సచ్చిత్తానన్యవృత్తౌ విభవ సమతనౌ స్వాయుధారూఢహస్తే నీచోచ్చగ్రాహ్యపాదే నిరుపది మృజతాన్నీరవర్ణే జగాద. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పద సంయోగంతో ఆ వచ్చినటువంటి 10 పాసురాల సారాన్ని చిన్న పదాలతోటి ప్రయోగించేటువంటిది అని. ఎలాగో చూడండి. సూరీణాం స్వైర సేవ్యే,
నెంబర్ 1. సూర్యులు అంటే గరుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా. ఓడం పుళ్ళేరి సూర్యం తంతుజాయ్ దానికి చెప్పారు సూరీనాం స్వైర సేవ్యే, అది నెంబర్ 1. స్వయం అవతరతి, రెండవది స్వయం అవతరతి, స్వయం అవతరతి, స్వయంగా తాను అవతరించాడు. అమ్మానాయ్ పిన్నం ఎమ్మాన్ పుమ్మానాన్ వెమ్మాలాయ్ కిండ సెమ్మా కన్ననే, దానికి స్వయం అవతరతి. తర్వాత చూడండి క్షుద్ర దివ్యైక నేత్రే, క్షుద్ర దివ్యైక నేత్రే అంటే ఒక భాషలోంచి ఇంకో భాషలోకి అనువాదం చెయ్యాలి అంటే ఆ పదజాలాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా మళ్ళీ ఈ భాషలోకి తీసుకురావాలి అనడానికి ఈ ఒక్క పదం చాలండి. క్షుద్ర దివ్యైక నేత్రే ఏమన్నారు మనకి పాసరంలో? కన్నావా నిన్నం మన్నోరు విన్నోర్కు తన్నారు వెంగడ విన్నోరు వెప్పనే, మన్నోరు విన్నోర్కు భూమి మీద వాళ్ళకి దేవతలకి, దాన్ని ఎలా తీసుకొచ్చారు చూడండి. క్షుద్ర భూమి మీ వాళ్ళకి, దివ్య నిత్య సూర్యులకి, అంటే ఆ పదం యొక్క అర్థాలు పోకుండా ఎంత బాగా చెప్పారు అనడం కోసం ఈ మాటలు చెప్తున్నాం. 4 గోపాద్యర్థం ధృతాద్రౌ, గొల్లలు వాళ్ళ కోసమని రక్షించినటువంటి ఆపత్ సఖత్వం, ఆ గుణాన్ని ఏమని చెప్పుకున్నాం మనము? ఆపత్ సఖత్వం, అది 4వ గుణం. శ్రీత తను రసికే, 5వది శ్రీత తను రసికే అంటే ఆశ్రితుడ యొక్క శరీరాన్ని ఇష్టపడేటువంటి వాడు, నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క శరీరాన్ని ఇష్టపడినటువంటి వాడు, ఆయన చుట్టూ వచ్చి చేరినటువంటి వాడు అని అర్థం. వామనీ భావ దృశ్యే, అది 6వ శ్లోకానికి 6వ పాసురానికి. కలందెన్నావి నలంకొల్నాదన్ పులంకొల్మానాయ్ నిలంకొండానే, ఆ పాసురానికి అనమాట. వామనీ భావ దృశ్యే, నిలంకొండు భూమిని కొలిచాడు అన్నారు కదండి. ఆ పదాన్ని ఎలా తీసుకొచ్చారు? వామనావతారం అని తీసుకొచ్చి వామనావతారంగా చేయబడిన అనడానికి సంస్కృతంలో వామనీ భావ దృశ్యే, అది 6వ పాసురం. సచ్చిత్తానన్య వృత్తౌ, చాలా ఆశ్రితుల యొక్క మనస్సే తన మనస్సుగా అలా కలిసిపోయేటువంటి వాడు. సచ్చిత్త అనన్య వృత్తౌ కొండానే విడై ఉండానే వైయం తండామం సైదు ఆనానే, నా మనోరథానికి తగ్గట్లుగా కలిసిన వాడు. తానానే, అది 7వది. విభవ సమ తనవు, విభవ సమ తనవు అంటే ఏంటండి అర్థము? విభవ సమతను అని అంటే తన మహాత్మ్యాన్ని లెక్కలేని అవతారాలు కలిగిన వాడుగా చెప్పడము అనేటువంటిది అనమాట. అది ఆనానాయ్ మీనోడు ఏనముం తానాని ఎన్నిల్ తానాయ సెంగే అనేటువంటిది. తర్వాత 9 స్వాయుధారూఢ హస్తే, అన్ని అవతారాల్లోనూ కూడా అసాధారణమైనటువంటి ఆయుధాలని ధరించే వచ్చాడు అనడానికి శంగు చక్కరం అంకయిల్ కొండాం ఎంగుం తానాయ నంగళనాథనే, నంగళనాథన్ ఏమన్నా మానాథుడండి, ఎంత గర్వంగా చెప్పుకోవడం. అది 9వది అనమాట. నీచోచ్చగ్రాహ్య పాదే, 10 ఏమిటి? ఆ పాదాలు వామనావతారంలో పాదాన్ని ప్రసరింపచేసేటప్పుడు నీచ ఉచ్చగ్రాహ్య పాదే నాదం జాలం కొల్ పాదం ఎన్నమ్మాన్ ఓదం బోల్ కిళర్ వేదనీరనే, ఆ పాదాన్ని వీళ్ళు వాళ్ళు అని చూడకుండా గొప్పవాడా బీదవాడా పండితుడా పామరుడా జ్ఞాన అజ్ఞాన
ఇలాంటి భేదాలు లేకుండా అందరి తల మీద పెట్టాడు అని అనడానికి నీచోచ్చగ్రాహ్య పాదే, అందరినీ గ్రహించినటువంటి దివ్యమైన పాదం, అందరి తలలపైన తన పాదాన్ని పెట్టినటువంటి వాడు. నిరుపది మృజతాన్ నీరవర్ణే, చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాట ఈ చెట్ట చివరిది. నిరుపది రుజతం, ఒక హద్దు లేనటువంటి ఆర్జవ గుణాన్ని, అంటే ఈ 8వ తిరువాయుమలి అంతా రుజుత్వము అనేటువంటిది చెప్పాడు అని మనం మొట్టమొదట్లోనే చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి నీర్పురై వಣ್ಣన్, చూడండి, నీరవర్ణే, నీటి రంగు వాడు. పాసురంలో ఎలా ఉంది? నీర్పురై వಣ್ಣన్ సీర్సెడ గోపన్ నేరుదల్లాయిరత్ ఓరుదల్లివయ్యే, ఆ నీటిని కలిగినటువంటి రంగు, దాన్ని కూడా ఈ పాసురంలోకి నీరవర్ణే జగాద, జగాద అంటే పలికారు. అంటే ఎప్పుడు నిత్యసూరి సంసేవితుడై ఉంటాడు, ఆశ్రితుల కోసం అనేక అవతారాలు ఎత్తుతాడు, మనుషులకి దేవతలకి కూడా ఆయన నిర్వాహకుడు, ఆపత్సకుడు కాబట్టి ఉద్ధరణము అనేటువంటి పని చేశాడు. అందరితో కలిసిపోయి ఉండే స్వభావము కలవాడు కాబట్టి వామనావతారంలో తన దివ్య పాదాన్ని ప్రసరింపచేసి వీరు వారు అనేటువంటి భేదం లేకుండా పాదాన్ని వారి తలపై పెట్టాడు. అసాధారణ చిహ్నాలైన శంఖ చక్రాలు అన్నిటినీ కూడా ధరించి ఉంటాడు. ఆ ఏ అవతారం వచ్చినా కూడా ఈ దివ్యత్వాన్ని మనకి కనపడదు గాని అది ఎప్పుడు కూడా తలచినంత మాత్రాన దర్శనీయమైనటువంటి ఆయుధ సంపత్తి కలిగినటువంటి వాడు. ఇలాంటి ఆర్జవ గుణము కలిగిన వాడు. అంటే 8వ తిరువాయుమలంతా ఏం చెప్పారు? ఆర్జవ గుణము. ఆర్జవము అంటే రుజుత్వము, చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. రుజుత్వము అంటే త్రికరణ శుద్ధి, మనస్సు వాక్కు కాయము ఒకేలాగా పవిత్రత కలిగి ఉన్ననాడు మనకి చాలా టెన్షన్స్ ఉండవు. మనకి ఎందుకు టెన్షన్స్ వస్తాయంటే, నేను ఒక బంగారం ఏదో పట్టుకున్నాను, ఇది ఎవరికి తెలుస్తుందో అనేటువంటి భయం వచ్చేటప్పటికి అక్కడి నుంచే ఆ టెన్షన్ అలాగ వెళుతూ ఉంటుంది. తెలిస్తే ఏమవుతుంది అన్నప్పుడు అంత టెన్షన్ మనకు ఉండదు. ఈ శుద్ధి మనస్సు నుంచి వాక్కు నుంచి కర్మ దాకా రావాలి అనేటువంటి రుజుత్వాన్ని పెరుమాళ్ళు ఈ 10లో చెప్పారు అని చెప్పి వేదాంత సంఘ తాత్పర్య రత్నావళిలో మనకి వేదాంత దేశికులు చాలా అద్భుతం. ఆ ఒక్క శ్లోకం చెప్పుకుంటే మొత్తం తిరువాయుమలి చెప్పుకున్నట్లే అని అంటారు. అంత అందంగా రచించారు మహానుభావులు. తర్వాత మరి తిరువాయుమలి నూత్తందాదిలోకి వచ్చేసాం. మనవాళ్ళ మహాముళ్ళు పేసుగున్నే అదెన్నెల్ ఎత్తమెన్నా చిన్న చిన్న పదాలు పెడతారు. చెప్తున్నాను, దాని గొప్పతనం ఏంటంటే దానికి కారణం చెప్తాను. ఇలా చిన్న చిన్న పదాలతో ఉపదేశ రత్నమాల చూడండి ఎలాంటి పదాలతోటి పెడుతూ ఉంటుందో. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఓడుం పుల్లేరి అని 10 మొదలైంది కదా. ఓడు మనం సైగై உரையொன்றில்லாதாருடனே கூடு நெருமால் அடிமை கொள்ளு நிலை நாடறியா ஓரந்தவன் தன் செம்மையுரை செய்த மாறன் என ஏந்து நிற்கும் வாழ்வாమివై. చిన్న పాసరంలో చక్కటి పదాలు. ఓడు మనం, చంచలమైనటువంటి మనస్సు, సైగై చేష్టలు, ఊరై వార్తలు, త్రికరణ శుద్ధి అనే దానికి ఇంతింత పదాలని తమిళ పదాలను తీసుకొని వచ్చారు. తిరువాయుమలి నూత్తందాది నోటికి వస్తే తమిళం బాగా వస్తుంది అనేటువంటి నానుడి కూడా ఒకటి ఉందండి. ఎందువల్లంటే ఓడు మనం సైగై ఉరై, చంచలమైనటువంటి మనస్సు, చేష్టలు, వాక్కు, ఈ 3 త్రికరణములు అనడానికి ఒక చిన్న పదం. వన్నెన్నెల్లాదారుడనే, అది ఒకే రీతిగా లేని వాళ్లతో, మన్ని అనకుండా అది లేని వాళ్ళు అనేసారు. కొన్ని చోట్ల తిట్టడానికి కూడా ఇష్టం ఉండదండి. ఇష్టం లేకపోతే రామాయణంలో చెప్తారు, రావణాసురుడు అని అనడానికి కూడా ఇష్టం లేక సహా సహా అన్నట్టు వాల్మీకి మహర్షి. అలాగే మనకు కూడా కోపం వచ్చింది అనుకోండి, వాడి పేరు చెప్పడం ఇష్టం ఉండదు, వాడు వచ్చాడు అంటాం.
అంటే ఆ చెప్పడంలోనే ఆ పేరు కూడా చెప్పడం అనవసరం అనేటువంటి భావం కనిపిస్తుంది. అలాగే మనకు త్రికరణ శుద్ధి లేని మనని ఏం చెప్తాం, ఒన్నెల్లాదారుడనే, ఏమీ లేని వాళ్ళు. బాబోయ్ మనుషులు ఉన్నారే వీళ్ళకి త్రికరణ శుద్ధి అనేటువంటిది లేదు. వాళ్లతో కూడి నెడుమాల్, నెడుమాల్ సర్వేశ్వరుడు కాబట్టే కూడి దగ్గరకు వచ్చి అడిమై కొళ్ళు నిలై మనం చేసే దాస్యాన్ని స్వీకరించాలని నాడరియా లోకం అంతా తెలిసేలాగా పోరందు చక్కగా ఆలోచించి, ఏదో చేసేలేదండి, ఎలా చేస్తే వీళ్ళకి బాగుంటుంది అనే మనస్సుతో అవంతం సెమ్మై, ఇది ఈ ఉయిర్పాటు ఈ పదం ఆయన యొక్క ఆర్జవ గుణము. సెమ్మై అంటే ఆర్జవ గుణము. ఈ 10లో ఉండేటువంటి తిరువాయిమొழிలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పదము సెమ్మై ఆర్జవ గుణము. ఉరై సైదమారన్ అనుగ్రహించినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు వాజ్వామినై ఈ సంపదలైనవి అన్నీ కూడా ఏ యందు నిర్కుం, వారిని తలచుకున్నామంటే మనకున్న సంపదలన్నీ అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఈ ఫలశ్రుతి ఎంత బాగుందో చూడండి. మనం చల్లగా ఉండాలన్నా, మన సంపదలు పెరగాలన్నా కూడా తిరువాయిమొழிని అనుసంధానం చేయండి. సర్వార్ధదం శ్రీ శటగోపవాంగ్మయం. ఇది ఇస్తుంది ఇది ఇవ్వదు అని లేదండి. సర్వ అర్ధదం, ఎవరు ఏది నమ్ముకుని కావాలనుకుంటే అది అందిస్తుంది. లౌకికంగా కూడా మీరు ఒక పరీక్షలా పెట్టుకుని ఓ 40 రోజులు మండలం తిరువాయిమొഴి పారాయణం అని పెట్టుకుని చేసి చూడండి. ఆ తర్వాత వచ్చేటువంటి ఆనందానుభవాన్ని మీరే చెప్పగలుగుతారు, ఎన్ని విధాలుగా ఎలా కలిసి వస్తుంది అనేటువంటి. ఎందుకంటే బీజాక్షర సంపుటి, వేదము యొక్క సారం, వేదాన్ని తీసుకొచ్చి ద్రవిడ వేదంగా మార్చినటువంటి బీజాక్షర సంపుటి కాబట్టి దాన్ని గనక అనుసంధానం చేస్తే ఆ పుణ్యము ఆ ఆనందము మనకి అలౌకికంగా ఉంటుంది అనేదాన్ని తిరువాయిమొഴి నొట్రందాదిలో మన వాళ్ళ మహామునులు చక్కని భాషలో ఓడు మనం సైగై ఉరై ఒండ్రి ఇల్లాదారుడనే కూడు నెడుమాల్ అడిమై కొళ్ళు నిలై నాడరియ ஓரந்தவந்தன் செம்மை உரை செய்த மாரண்யனைய எந்து நிற்கும் வாழ்வாமிவை. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே శరణం. మనవాళ మామని దివ్య తిరువడిகளே శరణం. ఇప్పుడు మనము 8వ పదిని పూర్తిగా పూర్తి చేసేసుకుని 8వ తిరువాయిమొழிని పూర్తి చేసుకుని 9వ తిరువాయిమొழிలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. ఒకదానికంటే ఒకటి స్వామి యొక్క వైభవాన్ని పరాత్పరత్వాన్ని చెప్పేటువంటి మొత్తం. అందుకే దీనినే భగవద్ విషయం అని ఎందుకంటారండి? రామాయణం భగవంతుడి విషయం కాదా? ఇంకే గ్రంథాలు భగవద్ విషయాలు కావా? దీనినే ఎందుకు భగవద్ విషయం అంటారు అంటే, ఒక పాసురాన్ని మించి ఒక పాసురాల్లో ఆయన యొక్క గుణవర్ణనమే తప్ప అన్యమైనది ఏదీ లేదు. భగవద్ గుణవర్ణనమే ముఖ్యంగా జరుగుతోంది కాబట్టి దీన్ని భగవద్ విషయం అన్నారు. దేనిని? ఈడుని. కాబట్టి మనం చెప్పుకున్నట్లుగా తిరువాయిమొழிని సేవిస్తున్నాం, ఈడుని కూడా భగవద్ విషయాన్ని కూడా సేవిస్తున్నాము అనే మాట మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. 9వ తిరువాయిమొழிలో మొట్టమొదటి పాసురం ఇవయ్యం అవయ్యం ఉవయ్యం ఇవరుం అవరుం ఉవరుం எவையும் எவரும் தன்னுள்ளே ஆகியும் ஆக்கியும் காக்கும் அனையுள் தனி முதல் எண்ணம் எம்மான் கண்ணபிரான் என்னமுதும் சுவையன் திருவெண்மணாளன் என்னுடை சூழலுளானே இவையும் அவையும் உவையும் இவரும் அவரும் உவரும் எவையும் எவரும் தன்னுள்ளே
ஆகியும் ஆக்கியும் காக்கும் அவையுள் தனி முதல் எம்மான் கண்ணபிரான் என்ன முதம் சுவையன் திருவெண்மணாளன் ఎన్నుడై సూర్యుడలానే. చాలా అందమైనటువంటి పాసురము. ఈ పాసురానికి ప్రతి దాంట్లో ఒక్కొక్క పదికి ఒక్కొక్క గుణాన్ని చెప్పారు కదండి. ఉయర్వర అన్నాము, పరత్వాన్ని చెప్పారు, వీడిమన్ అన్నాము, భజనీయత్వాన్ని చెప్పారు, పత్తుడై అన్నాం, సౌలభ్యాన్ని చెప్పాము, పడవేడులగన్ అన్నాము, సౌశీల్యాన్ని చెప్పాము. ఇలా ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ వచ్చాం కదా. ఈ 9వ తిరువాయిమొழிకి సారాంశమైన అర్థం ఏమిటి అని అంటే స్వాత్మ్య భోగ ప్రధానత్వము. సాత్మ్య యోగ భోగ ప్రధానత్వము. ఆత్మ్య భోగ సాత్మ్య భోగ ప్రధానత్వము, ప్రధత్వము అని కూడా అనొచ్చు. అంటే ఏంటి? పెరుమాళ్ళు నమ్మాళ్ళవార్ల దగ్గరికి వేయించేసి చుట్టూ తిరుగుతున్నారటండి. ఎంత ఆనందమైన పాసురమో అంటారు దీన్ని. ఎందుకంటే నువ్వు కావాలో 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 అని నమ్మాళ్ళవారు ఆవేదన మిగిలిన చోట్ల నేను వచ్చేసా అంటూ దగ్గరకు వచ్చేసి చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. ఆ చుట్టూ తిరగడంలో ఎంత మంచి మంచి మాటలు చెప్పారు చూడండి. ఎన్నుడై సూర్యులుడానే அவன் என் எருகலிலானே ஒழிவிலன் என்னோருடனே கண்ணன் என் ஒக்கலையானே மாயன் என் நெஞ்சினுடானே என்னுடைய தோழிழையானே என்னுடைய நாவின் உளானே என் கண்ணின் உளானே என்னை என் ரெட்டியுளானே எனது ఉచ్చి ఉడానే నీళ్ళకడల్ సెన్నెపరు. ఎన్ని నా నెత్తి మీద వచ్చి కూర్చున్నాడు, నా ఒళ్ళో వాలి కూర్చున్నాడు, నా చేతులు పట్టు కూర్చున్నాడు. ఇలాగ మనం అంటాం చూడండి. ఆ వచ్చిన వాడు అత్యంత ఆత్మీయుడైనటువంటి వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు ఎలాగైతే సర్వాంగములకి ఆనందం కలిగేలాగా అతన్ని ఆదరంగా మనం పిలిచి చేస్తామో అలాగేట ఒక కొడుకు తండ్రి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కొడుకు దూరం నుంచి వచ్చాడు అనుకోండి, లేదు మీరే మీ మనవల్లో కొడుకులను ఆలోచించుకోండి. ఆ మనవలు వచ్చారు దూరంగా కూర్చుంటే తృప్తిగా ఉండదు. రే ఇలారా ఇలారా అని వాడిని దగ్గరగా పిలవడం, ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకోవడం, తలని రాయడం, బుగ్గలు నిమరడం. ఎందుకంటే ఈ చేష్టలన్నీ మనసులో ఉన్నటువంటి ప్రేమని వ్యక్తం చేసేటువంటి భావాలు ఇవన్నీ కూడా. అలాగే పెరుమాళ్ళుట సాత్మ్య అంటే తన యొక్క ఆ సౌశీల్యాన్ని, సౌలభ్యాన్ని, జ్ఞానాన్ని, ఆర్జవాన్ని వీటన్నిటినీ కూడా భోగప్రదత్వం ఆనందం కలిగేలాగా అనుభవించే శక్తిని జీవుడికి నమ్మాళ్ళవార్లకి ఇచ్చారు. ఇటు నమ్మాళ్ళవార్లు పరవశించిపోయారు, అటు పెరుమాళ్ళు కూడా పరవశించిపోయారు. కాబట్టి ఈ గుణాన్ని ఏమన్నారు ఈ పదికి? సాత్మ్య భోగ ప్రదత్వం. సాత్మ్య భోగ ప్రదత్వం అన్నారనమాట. సరే, ముందుగా దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని చూసుకుందాం. ఇవయ్యం అవయ్యం ఉవయ్యం ఇవరం అవరం ఉవరం. ఆ సర్వనామాలతోటి పాసురం మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం. అది ఇది ఉదు ఎదు, అలాగా అది ఇది ఉదు. ఈ ప్రయోగాలు ఎక్కువ చేస్తుంటారు నమ్మాళ్ళవార్లు అని చెప్పుకున్నామే. ఇవయ్యం ఇగో ఇవి. ఇవి అంటే ఎప్పుడంటాం? మన కంటికి దగ్గరగా ఉన్న వాటిని ఇవి అంటాం. వీడు అని ఎప్పుడంటాం? దగ్గరగా ఉంటే అంటాం. అలాంటి ప్రయోగం అన్నమాట. ఇవయ్యం ఇలా దగ్గరగా ఉన్నవి, అవయ్యం అదిగో అక్కడ దూరంగా ఉన్నవి, ఓవయ్యం మధ్యలో ఉన్నవి. అంటే ఏమిటి? అంతటా ఉన్నవి అని అర్థం. ఆ అంతటా ఉన్నవి అనడానికి ఎలాంటి పదాలు ఎంత చక్కగా వాడారో చూడండి. ఇవయ్యం అవయ్యం ఉవయ్యం, ఇక్కడున్నవి అక్కడున్నవి మధ్యలో ఉన్నవి అంటే మొత్తం ఉన్న వస్తువులన్నీ అని అర్థం. అలాగే ఈ వరం ఇగో వీరు నా దగ్గర ఉన్నారే వీరు, ఆ వరం అక్కడ దూరంగా ఉన్నారే వారు, ఊవరం ఆ దగ్గరికి దూరానికి మధ్యలో ఉన్నారే వారు, ఊవరం
అవయ్యం అన్నిటినీ, ఎవరు ఎవయ్యం ఎవరు అన్నిటినీ అందరినీ, అంటే దగ్గరున్నా దూరం ఉన్నా మధ్యలో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా అని అర్థం. ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నాం. వీటన్నిటినీ ఏం చేస్తాడండి ఆయన? తన్నుళ్ళే ఆక్కియం కాక్కుం, తన మనసులో పెట్టుకొని సృష్టించి రక్షిస్తాడు. అవయ్యుల్ తని ముదల్, వారి ఆత్మలో ప్రవేశిస్తాడు. తని ముదల్ అద్వితీయమైన కారణమైన వాడు. సృష్టికి ఆయన కంటే అద్వితీయం, రెండవ వారు లేరు. ద్వితీయం అంటే రెండోది ఉంది, అద్వితీయం అంటే రెండోది లేదు. స్వామికి నా తత్ సమస్త సమ అస్తి అభ్యధిక పుతోన్య, సమమైన వాడే లేడు అంటే ఇంకా పెద్దవాడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడండి? యమ్మాన్, ఎవరండి ఆయన? మావాడే. ఎవరైనా ఒక పని చేస్తూ ఉంటారనుకోండి, అబ్బాయి ఆయన ఎంత బాగా చేస్తున్నారండి అంటాడు అనుకోండి. ఒక వ్యక్తి వచ్చి మావాడేనండి, మావాడే అలా చేస్తున్నాడు అని ఆ చెప్పుకోవడంలో ఎంత ఆనందం ఉంటుందో, ఈ సృష్టి స్థితి లయాలు చేసేటువంటి పరమాత్మని నమ్మాళ్ళవార్లకి చెప్పుకోవడంలో కూడా యమ్మాన్, యన్ కണ്ണన్, కണ്ണన్ అంటే చెప్పుకున్నామే, ఒకటి ఆనంద స్వరూపుడు, రెండు నయన గోచరుడు, కళ్ళకి కనిపించేటువంటి వాడు. ఎన్నముదం నా అమృతము, ఆ ప్రేమ వచ్చేటప్పటికి ఇందాక పారాయణ చేశారు చూడండి, కన్నలే అముదే కార్ముగులే ఎన్ కన్నా నిన్నలాలేన్ కాన్ ఎన్నై నీ పురికొళ్ళే. ఎంత ప్రేమ వచ్చేస్తుందో! నువ్వు అమృతానివా, పటిక బెల్లానివా, పాలవా? అమృత స్వరూపం ప్రపంచంలో రుచికి పరాకాష్ట ఏదుందో అదే ఉందా? కన్నా నా తండ్రి, నా కన్నయ్య, నిన్న అలా రిలేన్ కాను, నిన్న విడిచి నేను ఉండలేను. ఎన్నై నీ కురికొళ్ళే, నన్ను నీ దగ్గరికి చేర్చుకో. ఎన్నముదం నా అమృతము సువయ్యన్, ఆయన ఎలాంటి వాడో తెలుసండి? రసికాగ్రగణ్యుడు అంటారు. ఆయన ఏమి మోటు మనిషి, మొరటు మనిషి కాదు, మంచి శృంగారం చక్కగా తెలిసినటువంటి వాడు. ఆళ్వారు ఎప్పుడైతే నాయకిగా ఆయనకి దర్శనం ఇచ్చారో, ఆయన నాయకుడి స్థానంలో అద్భుతమైనటువంటి శృంగార రసాన్ని దర్శింప చేసినటువంటి వాడు. తిరువిన్ మణాళన్, ఆయన రసికుడు కాబట్టే తిరువిన్ మణాళన్, లక్ష్మీదేవి గుండెల మీద వచ్చి చేరగలిగినది. తిరువిన్ మణాళన్ ఎన్నుడై సూజరుడాన్, నా చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. ఈ చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు అని ప్రయోగించడంతో ఆళ్వార్ల దగ్గరికి, నమ్మాళ్వార్ల దగ్గరికి పెరుమాళ్ళు ఎలా వచ్చారు? పిల్లలు ఉంటారనుకోండి, మనకి లౌకిక ఉదాహరణ, ఒక ఇంట్లో ఒక కుర్రాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, మనం వెడతాం, వాడు ముందు కొంచెం దూరంగా అక్కడి నుంచే చూస్తాడు, దగ్గరికి రమ్మన్నా రాడు. కొంచెం పరిచయం అయ్యాక 4 అడుగులు వేసి దగ్గరికి వస్తాడు. ఇంకొంచెం మాటలు కలిశాక తన ఆట బొమ్మలన్నీ తెచ్చి చూపిస్తాడు. ఇంకొంచెం కలిశాక ఇగో నువ్వు చూడు, నువ్వు నేను ఆడదామని కలిసిపోతాడు. అంటే ఆ దూరంలో ఉండే స్థితి నెమ్మదిగా దగ్గరికి తీసుకొచ్చినట్లుగా పెరుమాళ్ళుట నమ్మాళ్ళవార్లకు ముందు దూరంగా ఉన్నారు. ఆ ఉన్నటువంటి ఆయన కొంచెం దగ్గరికి వచ్చారట. ఎలా దగ్గరికి వచ్చారు అంటే, ముందేమో ఎక్కడో వైకుంఠంలో ఉండేవారు. అక్కడి నుంచి కొంచెం 4 అడుగులు వేసి శ్రీరంగం, తిరుమల ఇత్యాది దివ్య దేశాలలోకి వచ్చారట. అక్కడి నుంచి అలా వచ్చి తిరుమాలిరన్, సోలై వంటి వాటి చోట్ల, అంటే దివ్య దేశాలలో వెలిశారు అన్నమాట. అక్కడి నుంచి తిరునల్వేలి జిల్లాలోకి వచ్చారు. అక్కడి నుంచి వైకుంఠం, శ్రీ వైకుంఠం అని అక్కడ ఒక ప్రదేశం, ఆ తాలూకాలోకి వచ్చారు. అక్కడి నుంచి ఆళ్వార్ తిరునగరి అనే ఊరికి వచ్చారు. అక్కడి నుంచి చింత చెట్టు దాకా వచ్చారు. అక్కడి నుంచి నమ్మాళ్ళవారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. అక్కడి నుంచి ఆయన చుట్టూ తిరగడం మొదలుపెట్టారు. సరిగ్గా ఒక కొత్త పిల్లవాడు దూరం నుంచి
అడుగు 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 అలా దగ్గరికి వచ్చి కలిసిపోయి ఇంకా మనం వెళ్ళిపోతామంటే వెళ్ళొద్దు వెళ్ళొద్దు అని ఏడుస్తుంది. సరిగ్గా అదే నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క స్థితి అనమాట. మీరు వెళ్ళొద్దు మీరు వెళ్ళొద్దు మీరు వెళ్ళొద్దు అని అలా పిలిచారు కాబట్టి వచ్చి ఎలా దగ్గరికి వస్తున్నట్ట, సూళ్ళు చుట్టూ మళ్ళవరే మీరు ఇలా ఉన్నారా, ఇక్కడ కూర్చున్నారా, ఇలా చేశారా అంటూట ఆయన చుట్టూ ఒక ప్రదక్షిణ చేసట ముందు. దాన్ని చెప్తున్నారు ఈనాటి పాసురంలో అన్నమాట. నన్ను విడిచిపెట్టి కృష్ణుడు వెళ్ళలేకుండా ఉన్నాడు, అది ఆయన ఆనందం ఈ పాసురంలో. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు దాకా ఐశ్వర్యాది ఆర్జవత్వాది గుణాలన్నిటినీ కూడా చెప్పారు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆనంద అనుభవంలో కొంచెం 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 దగ్గరికి ఎలా వస్తున్నాడు, ఆ పరిచయాన్ని ఎలాగ చూపించి చివరికి నేను ఏకరసం ఇద్దరికి. ఇక్కడ ఒక విచిత్రం చెప్తారు వ్యాఖ్యానంలో, ఎప్పుడూ కూడా అనుభూతి అనేటువంటిది రెండు వైపులా ఉంటే ఆ అనుభూతి దివ్యంగా ఉంటుంది. ఒకే వైపు ఉండి రెండో వాళ్ళకి లేదనుకోండి అది వికటిస్తుంది. అది ఎవరి జీవితాల్లో వాళ్ళకి అనుభవైక వేద్యం. ఇక్కడ ఆళ్వార్లకి పెరుమాళ్ళు కావాలి, అక్కడ పెరుమాళ్ళకి ఆళ్వార్లు కావాలి. కాబట్టి ఇద్దరికి ఏకరసంగా ఏకభోగ్యంగా ఇద్దరికి ఇష్టంగా ఉండేటువంటి సేవగా నా చుట్టూ చెప్తున్నారు అని. ఇంతవరకు చెప్పినవేమో ఆర్జవం, నేర్మై గొప్పతనం, ఆర్జవం, ఇంత గొప్పవాడు అని చెప్పారు. ఈ పాసురం 10 పాసురాలలో నాతో ఎంత ఆనందంగా గడుపుతున్నాడు, ఇది సౌలభ్యం అన్నమాట. దగ్గరకు వచ్చి చుట్టూ చేరి ఆ పదాలన్నీ చెప్పారు కదండి. ఎన్ ఒక్కలయ్యానే, ఎన్ నెంజుళ్ళనానే, ఎన్ తోళినయుడానే, అబ్బో నా నెత్తెక్కాడండి, నా భుజాల మీద కూర్చున్నాడండి, నా ఒళ్ళో కూర్చున్నాడండి. ఇది ఒక పసివాడి అనుభూతిని గనక మనం ఊరికే పోలికగా చెప్పుకుంటే ఎంత సహజమైన వర్ణనో మనకి బాగా తెలుస్తుంది అనమాట. ఎలాగా ఇది, ఆయన శ్రీయపతి ఆ పదాలు పాసురంలో కూడా ఎలా వచ్చాయో చూడండి. తిరువిన్మణాళన్ అంటే ఆయన శ్రీయపతి, సువయన్ ఆయన రసికుడు. ఎంత పదాలని ఎంత బాగా తీసుకొని వచ్చారో ఇందులో మనం ఇప్పుడు ఆళ్వార్లకు ఒక దాహం వేసింది. ఆ దాహం మంచినీళ్లతో తీరే దాహం కాదు, పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహమే కలగడమే దాహం తీరడానికి. పాదేయం పుండరీకాక్షనామ సంకీర్తనామృతం అన్నట్లుగా భగవన్నామాన్ని తలుచుకోవడమే దాహం తీరడము, అది గ్రహించారు పెరుమాళ్ళు. కాబట్టి సాత్మిక సంశ్లేషిత పళ్యే నెమ్మదిగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వచ్చి తనను ఎలా చేరాడో చెప్తున్నారు. ఈడు వ్యాఖ్యానం 490వ పేజీ. கீழ் திருவாய்மொழியிலே அவனுடைய ஆர்ஜவ குணானுசந்தானம் பண்ணினார். ஓடும் புள்ளேரிలో కీజు తిరువాయ్మొഴి, క్రిందటి తిరువాయ్మొഴి ఏది, ఓడుం పుల్లేరు. అందులో పెరుమాళ్ళ యొక్క ఆర్జవ గుణాన్ని చెప్పారు. ఇప్పుడు అనుసంధిத்தார் விஷயத்தில் சர்வேஸ்வரனுக்கு இருக்கும்படியே அருளிச் செய்கிறார். இதில் ఈ 9వ తిరువాయ్మొழிలో అలా పెరుమాళ్ళను అనుసరించే వారికి పరమాత్మ ఎంత ప్రేమ చూపిస్తాడో చెప్తున్నారు. ఇంతవరకు నమ్మాళ్ళవారు అడగడాన్ని చెప్పారు, ఆ గుణాలన్నీ నీ దగ్గరున్నాయని ఈయన పొగడ్డని చెప్పారు. ఇప్పుడు పెరుమాళ్ళు వచ్చి ఆహా నా దగ్గర ఉన్న ఈ గుణం చూపించమంటావా, ఈ గుణం చూపించమంటావా, ఇదిగో ఇది చూపించమంటావా అని ఎక్కడికైనా వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు బ్యాగ్ నిండా అన్ని తీసుకొని వచ్చి ఇదిగో ఈ బంతి నీకు తెచ్చాను, ఇదిగో ఈ గొలుసు నీకు తెచ్చాను, ఇదిగో ఈ పర్సు నీకు తెచ్చాను అని ఇస్తే ఎంత మనకి లేక కాదండి, ఆ ఇవ్వడంలో ఎంత ఆనందం ఉంటుంది చూడండి. ఒక చోటికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఒకటి తీసుకొచ్చి ఇస్తే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో. సర్వేశ్వరుడు అనేటువంటి వాడిని నీకు ఆర్జవ గుణం ఉంది, నీకు సౌలభ్యం ఉంది, అన్ని గుణాలు ఉన్నాయని పొగడేటప్పటికి ఆళ్వారే
మీకు రుజుత్వాన్ని చూపించమంటారా? మీకు మాధుర్య వచ్చి చుట్టూ 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 అలా 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 తిరుగుతున్నాడు అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. సర్వేశ్వరనాయ్ ఈ పదాలండి 7 వ్యాఖ్యానం మూలానికి ఎంత అర్థవంతంగా ఉంటుంది అంటే ఒక వ్యాఖ్యానంలో ఒక మాట చెప్తారండి. సర్వేశ్వరనాయ్ ఆయన సర్వేశ్వరుడు ఎలాగండి? ఎవరంటే ఈ వయం ఓ వయం అవయం ఇక్కడ అక్కడ ఎక్కడున్న వాళ్ళని రక్షించేవాడు, అలా రక్షించగలిగేవాడు సర్వేశ్వరుడు తప్ప ఎవ్వరు. కాబట్టి సర్వేశ్వరుడు అనే పదాన్ని మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు వాడారు. ఆ వ్యాఖ్యానంలో ఉండే అద్భుతత్వాన్ని చెప్తున్నారండి. శ్రీయప్పతియాయ్ శ్రీయప్పతియే శ్రీయప్పతి తిరువెన్మనాళన్ పాసురంలో 4వ పాదంలో తిరువెన్మనాళం శ్రీయప్పతియాయ్. ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ఇదండి, వ్యాఖ్యానం అంటే ఇది. పాసుర పదాలని అలాగ అర్థవంతమైన వాక్యాల్లోకి తీసుకురాగలగడము. పరమ రసికనాయిరెక్కరావనం సువయ్యన్ 4వ పాదంలో సువయ్యన్ పరమ రసికుడు. అలా ఉండేటువంటి స్వామి ఆళ్వార్ భక్తిలే తువక్కొండు ఎవరోడే ఏకరసన ఇరుందాన్. ఆళ్వారే భక్తితోటి మునిగిపోయి ఉన్నారు. స్వామి ఎప్పుడు కనిపిస్తావో ఎప్పుడు కనిపిస్తావో ఎప్పుడు కనిపిస్తావు అని. అలా కోరిన చోట ఎప్పుడు చూస్తా ఎప్పుడు చూస్తా ఎప్పుడు చూస్తా అనే ప్రేమ గల వాళ్ళు వస్తే ఏకరసము అంటారు దాన్ని. మనకెవరు రావడం ఇష్టం ఉండదండి మన ఇంటికి. వచ్చి పడతారు, అబ్బా వచ్చి పడ్డాడు అనుకుంటాం, అది ఏకరసం అవదు. ఎందువల్ల బాబా ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ చెయ్యాలిరా దేవుడా అనుకుంటాం. లేదు, మనం చాలా ఇష్టపడతాం, ఊరికే క్షణం చూసిపోదాంలే నిర్లక్ష్యంగా అలా చూసిపోతారు. అయ్యయ్యో కాసేపు కూడా గడపలేదే అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఏకరసం లేదు. మనకి వాళ్ళు రావాలని ఉంది, వాళ్ళకి మన ఇంటికి రావాలని ఉంది. ఇవి రెండు కలిపేటప్పటికి ఏకరసన ఇరందాన్. ఆళ్వార్లకి ఎప్పుడు పెరుమాళ్ళని చూస్తాను, పెరుమాళ్ళు ఎప్పుడు ఆళ్వార్లని కలుసుకుంటాను. ఆళ్వార్ ఆగిరార్ అలా ఉండేటువంటి ఆళ్వార్లు கீழில் ஆர்ஜவ குணானுசந்தானத்தாலே அவன் பக்கலிலே பெரிய విడాయై ఉరయ్యరానార్. కింద అంటే ఎప్పుడు కింద అని కాదు, కింద అంటే కిందకు ముందు పాసురాలు అని అర్థం. వ్యాఖ్యానంలో కింద చూసారంటే అని రఘునాథాచార్య స్వామి వారు నవ్వుతూ ఎప్పుడు చెప్తుండేవారు. కింద ఏం చెప్పారంటే అంటే కిందకి ఇలా చూస్తున్నారు, ఎక్కడ ఎవరు వచ్చారు ఏమిటి. ఏ కింద కాదండి, కింద అంటే ఇంతకు ముందు పాసురాలు అని చెప్తూ ఉండేవారు. అలాగే ఆర్జవ గుణానుసంధానత్తాలే అవన్ పక్కలిలే పెరియ విడాయై. విడాయై అంటే దాహం. పెరుమాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు, ఆ దాహం ఎప్పుడు. దాహానికి 2 అర్థాలు ఉన్నాయి కదండి. నీళ్లు తాగితే తీరే దాహం ఒకటి, కోరికలు తీరే దాహం ఒకటి. ఆళ్వార్లకు ఉన్నటువంటిది పెరుమాళ్ళని దర్శించాలనే కోరిక అనేటువంటి దాహం అన్నమాట. ఆయన అనుకున్నట్ట ఇది నమక్కు నల్లవాయి పాయిరింది. ఆహా, దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఆళ్వార్ల దగ్గరికి ఇదే సమయం. ఎందువల్లంటే నీ ఆర్జవ గుణం చూపించు, నీ ఆర్జవ గుణం చూపించు, నీ సౌశీల్యం చూపించు. ఓ తల్లడిల్లిపోతున్నారు. ఇప్పుడు కనుక వెళ్ళామంటే ఆయన చాలా ఆనందపడతారు అని ఎన్ను పార్త్ అలా ఆలోచించి అర్జునన్ విభూతి శ్రవణత్తాలే విభూతి మానవనై కాణవేణం ఎన్నపేక్షిక. ఇక్కడ మంచి ఉదాహరణలు ఒకటి ఇచ్చారండి. అర్జునుడు భగవద్గీతోపదేశంలో కృష్ణుడు ఆ విషయాన్ని ఇచ్చారు. ఇక్కడ అర్జునుడు విభూతి శ్రవణత్తాలే. విభూతి శ్రవణము అంటే 10వ అధ్యాయము చెప్పిన తరువాత కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిన 18 అధ్యాయాల్లో విభూతి యోగము అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. అందులో నేను ఆదిత్యానామహం ఏదో రుద్రానామస్మి నాగానామస్మి వాసుకి ఇలా ఒక్కొక్క గుంపుకి తాను నాయకుడు 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 అని మొత్తం చెప్పాడే. అవన్నీ చెప్పేటప్పటికి అర్జునుడికి ఒక్కసారి నాకు ఆ రూపం చూడాలనుందయ్యా అనే కోరిక కలిగిందట.
ఆ కోరికని కలిగించి అన్నదానికి ఈ శ్లోకాలు మనకి భగవద్గీత మీకు నోటికి వస్తే సరే, లేకపోతే ప్రమాణ తిరట్టు చూడండి 493వ పేజీలో, 493వ పేజీలో ప్రమాణ తిరట్టులో విభూతి శ్రవణత్తాలే గీతాసు దశమే భగవద్గీతలో 10వ అధ్యాయంలో నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏషతుద్దేశత ప్రోక్తో విభూతేః విస్తరో మయా. ఏం చెప్పాడు అర్జున? ఎన్ని చెప్పానయ్యా నేను? ఆదిత్యుల్లో నేనెవరిని, రుద్రుల్లో నేనెవరిని, శంకరుల్లో నేనెవరిని, అసలు అక్షరాల్లో అక్షరాణం అకారోస్మి, ద్వంద్వ సామాసికస్య చ సమాసాల్లో నేను ద్వంద్వాన్ని, ఇలాగా ఏవైతే గుంపులుగా ఉన్నాయో వాటికల్లా నాయకత్వాన్ని, విభూతిమత్వాన్ని చెప్పినటువంటిది విభూతి యోగము అంటారు. అలాంటి యోగంలో హే పరంతప అని పిలుస్తాడు అర్జునుడిని. పరాన్న తపతీతి, శత్రువులని తపింప చేయవలసిన వాడివయ్యా నువ్వు. ఏమిటి ఇలాగా గాంధీవం సంస్థితే హస్తాతు త్వచ్చైవ పరిదయ్యతే వేపదుష్ట శరీరమే రోమహర్షస్య జాయతే. ఏమిటయ్యా ఇలా డీలా పడిపోయావు? శత్రువులను చంపడానికి వచ్చినటువంటి వాడు ఇలా డీలా పడచ్చా అనే అర్థాన్ని చెప్పడం కోసం చిన్న పదం పరంతప, శత్రువులని నాశనము చేయవలసినటువంటి వాడి. ప్రోక్త విభూతే విస్తరోమయ, నీకు నేను ఒక మంచి ఉద్దేశంతో నా విభూతిని చెప్పాను. ఏమిటండి పరమాత్మ యొక్క ఉద్దేశం? గీతోపదేశం చేయడంలో అతనిలో ఉండేటువంటి ఆ దుఃఖాన్నంతటినీ కూడా పోగొట్టి యుద్ధం చేయడానికి కావలసినటువంటి ఆ మానసికమైన బలాన్ని ప్రసాదించడము అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను నీకు చెప్పానే. నీకు చెప్పింది ఎంతో తెలుసా? యద్ విభూతి మత్సత్వం, ఇంతవరకు నేను ఏ విభూతులను చెప్పాను శ్రీమదూర్జితమేవ, నేను సంపాదించినటువంటి నాకు ఉన్నటువంటి వైభవం అంతా తత్తదేవావగచ్చత్వం మమ తేజోంస సంభవం, అది అంతా కూడా నా తేజస్సులో ఒక భాగం అని తెలుసుకో. నువ్వు చూసేటువంటిది ఈ భూమి, ఈ భూమండలం, ఈ చంద్రుడు, ఈ సూర్యుడు, మనకు కనపడేది అనుకునేది ఇంత, ఇదంతా ఒక అండంలో ఉంది. ఇలాంటి అండాలు ఎన్నున్నాయి. అండపిండ బ్రహ్మాండ నాయకుడు అని అంటారే, అసలు మనం ఊహించగలమండి? మనం చూసే భూమి, మనకు కనపడే చంద్రుడు, మనకు కనపడే నక్షత్రాలు, మనకు కనపడే సూర్యుడు, ఇదంతా ఒకటి. ఇలాంటివి ఎన్నున్నాయో. అందువల్ల మమ తేజ అంశ సంభవము అనేటువంటి దాన్ని. అంతేకాదు అక్కడ చూడండి అన్నారు విభూతిమానవనై కాణవేణమన్నపేక్షిక్క. ఆహా కృష్ణ, అంత ఉన్నాయా? ఏది నాకు నువ్వు చూపిస్తావా అనే ఒక దాహాన్ని అర్జునుడికి కలుగచేశాడు. అది గొప్పతనం. ఇక్కడ అర్జునుడు నమ్మాళ్వార్లు మనకు వ్యాఖ్యానంలో తెలియడానికి చెప్పినటువంటి పోలిక ఏంటంటే, నమ్మాళ్వారికి నా ఆర్జవగుణం ఇది, నా సౌశల్యం ఇది, నా సౌలభ్యం ఇది అన్ని చూపించాడు. చెప్పేవాడికి నాకు చూపిస్తారా అలాంటిది అని నమ్మాళ్వారు అడిగితే ఒక్కసారి ప్రత్యక్షమయ్యారు. అక్కడ అర్జునుడికి నేను వీళ్ళని ఎలా చంపను, భ్రాతలను ఎలా చంపను, శ్వశురాన్ని ఎలా చంపను, మాతులను ఎలా చంపను, వీళ్ళందరినీ చంపడం ఎలాగయ్యా అంటే, అయ్యయ్యో నువ్వు చంపట్లేదయ్యా, ఇవన్నీ మయైవ విహితాన్హితాన్, అన్ని నా చేత చేయబడినటువంటివి. నువ్వు ఊరికే కర్మ, నేను ఇలా ఒకసారి చర్నాకోల అన్నాను అంటే అటువైపు అంతా నీకు విజయం వచ్చింది అని అర్థం. అదంతా నీ సొంతంతో నువ్వు చేసినటువంటిది కాదు. ఏవమేతద్ యథా అర్థత్వం, అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు అక్కడే ప్రమాణ తిరట్టులోనే చెప్తున్నాం. ఏవమేతద్ యథార్థత్వం, కృష్ణ భలే చెప్పావయ్యా. అంతమంది రుద్రులున్నారా, వాళ్లలో నువ్వొకడవా? అంతమంది ఆదిత్యులున్నారా, వాళ్లలో నువ్వొకడవా? అంతమంది నాగాలున్నాయా, వాటిల్లో నువ్వొకడవా? అన్ని ఉరగాలున్నాయా, అన్నిటిలో నువ్వున్నావా? అన్ని అక్షరాలున్నాయా,
అందులో నువ్వు అకారమా, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఏవమేతత్ యథా ఆత్మత్వం, ఆత్మ అంటే చెప్పావు నువ్వు ఇప్పటి వరకు నాకు చెప్పేవే, ఇవన్నీ కూడా ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్చామి తే రూపం. డైరెక్ట్ గా అడిగే వరకు పరిణతి తెచ్చాడు అర్జునుల్లో. తే రూపం ద్రష్టం ఇచ్చామి, నీ రూపాన్ని చూడాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అడిగితే గాని సమాధానాలు చెప్పకూడదు అని ఒక నియమం ఉంది శాస్త్రానికి. అర్జునుడు అడిగేదాకా ఆ వైభవాన్ని అంతటినీ చూపించాడు. అందువల్ల ద్రష్టుమిచ్చామి తే రూపం ఐశ్వర్యం పురుషోత్తమ, నువ్వు చెప్పినటువంటి ఆ ఐశ్వర్యాలు ఆ వైభవాలు ఒకసారి చూడాలనుంది కృష్ణ, నాకు చూపిస్తావా అన్నట. అంటే దివ్య దివ్య అక్షుసై కొడుతూ నువ్వు ఈ కళ్ళతో నన్ను అనేనైవ స్వచక్షుష దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్యమే రూపమైశ్వర్యం. అబ్బెబ్బే ఈ కంటితో నువ్వు నన్ను చూడలేవయ్యా, దివ్యం దదామి తే చక్షు, నీకు అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన నేత్రాన్ని ఇస్తాను. జ్ఞాన నేత్రం అనే ఒకటి ఉంటుందండి. మనకి ఎదురుకుండా ఉన్నవేవి కనపడకపోతేనే ఆ మైక్రో గ్లాసెస్ పెట్టుకొని చూస్తే ఎన్నో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ గ్రహణాలు అవి సరిగ్గా కనపడకపోతేనే ఆ గ్లాసు పెట్టుకొని చూస్తే, పూర్వం చూడండి అంతా మసిపూసి అందులోంచి చూసి వస్తూ, అంటే ఆ గ్లాసుకి కొంత విలక్షణత్వాన్ని తీసుకొస్తే దాని ద్వారా ఆ దర్శనం అవుతుంది. అలా ఈ కంటికి శక్తి లేదు, ఈ కంటిని ఆ కంటిగా మలచుకోవాలి. ఎక్కడికి వెళితే అక్కడికి అది వచ్చేలా చేసుకోవాలి. ఎంత సైన్స్ ఉందండి. చంద్రుడి మీదకి వెళ్ళిపోయాడంటే రైమని ఇలా మనిషిలా వెళ్ళిపోయాడా? ఈ మనిషికి ఎన్ని చేశారు? వీడు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి గాలిలో తేలిపోకుండా ఉండడానికి ఎన్ని విధాల జాగ్రత్తలు తీసుకొని సైంటిఫిక్ గా తయారు చేశారో, అలాగే అర్జునుడు కూడా ఈ రూపాన్ని ఇలా డైరెక్ట్ గా చూడలేడు. కాబట్టి దివ్యం దదామి తే చక్షు, నీకు అద్భుతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి చక్షువుని ఇస్తాను, జ్ఞాన నేత్రాన్ని ఇస్తాను. పశ్యమే యోగమైశ్వరం, అప్పుడు నువ్వు నా ఐశ్వర్యాన్ని నతుమాం శక్షసే ద్రష్టం అనేనైవ స్వచక్షుష, నన్ను చూడడానికి నీకు ఈ సామాన్య నేత్రం సరిపోదు. మనం మామూలుగా పిచ్చి పిచ్చి సినిమాలు చూడడానికే వాడు ఏదో గ్లాసెస్ ఇస్తాడు, 3Dలు 4Dలు 5Dలు ఏవో చూడడానికే మనది సరిపోదు. అది పెట్టుకు చూస్తే తప్ప దాని విశేషం ఏమిటో మనకు తెలియదు. అలాంటిది ఎంత డి అయితే ఇది సరిపోతుందండి మొత్తం విశ్వరూపాన్ని అంతటిని దర్శించడానికి. అందువల్ల దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్యమే యోగమైశ్వర్యం, నీకు ఐశ్వరం అద్భుతమైనటువంటి నేత్రాన్ని ఇస్తున్నాను, నువ్వు దీంతో చూడవలసినది అని అని అంటే ఆ నేత్రాన్ని తీసుకొని, అందుకని ఇక్కడ ఈ వాక్యానికి నమ్మాళ్వార్లకి అర్జునుడికి ఉన్నటువంటి పోలికని ఇక్కడ చెప్పారు చూడండి 7 వ్యాఖ్యానంలో. అర్జునం విభూతి శ్రవణత్తాలే విభూతి మానాన అవనై కాణవేణం ఎన్నపేక్షిక, ఇంత గొప్పవాడువా నిన్ను చూడాలి అని అడిగితే అదుక్కులుప్పాగా దానికి తగినట్లుగా దివ్యం దదామితే చక్షు ఎంగిరపడియే, నీకు నేను మంచి నేత్రాన్ని ఇస్తానన్నట్లుగా దివ్య చక్షుషై కొడుతూ మంచి నేత్రాలనిచ్చి వైశ్వరూపత్తై కాట్టిన పోలే తన విశ్వరూపాన్ని చూపించినట్లుగా. ఇదంతా ఉపమానం అండి. మనకి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏమిటి? నమ్మాళ్ళవార్లకి పెరుమాళ్ళు అలా చేశారు అనేటువంటిది. ఇవర్కుం అంటే నమ్మాళ్ళవార్లకి తన్నై అనుభవైకు ఈడాన విడాయై పిరిప్పదు. సరిగ్గా అక్కడ అర్జునుడికి చూడాలనే కోరికను అలా కలిగించాడు. తన్నై అనుభవైకు ఈడాన విడావై, తనని అనుభవించడానికి సరిపోయేటువంటి ఆర్తిని కలుగచేసి తన్నై అనుభవిప్పిరాన్ నిత్య విభూతిயில் உள்ளாரோடு పరిమారు మాపోలే పరిమారక్కోలే. ఆ ఇచ్చే సేవ కూడా అండి, ఇది అద్భుతమైన లైన్స్ అండి. 2 లైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆ నిత్య విభూతిలో వారికి ఎలాంటి సేవ ఇస్తారో ఆళ్వార్లకు అలాంటి సేవ ఇచ్చారు అట. అది ఎలా కుదురుతుందండి? అక్కడ సేవ ఈయనకి ఎలా కుదురుతుందండి అంటే ఈ వాక్యం చూడండి. అదావదు
విరాట్టిమారోడు పరిమారవదు మహిషిగళాన మురయ్యాలే. భార్య సంబంధం కాబట్టి భార్యకి ఇచ్చేటువంటి మానసిక ఆనందంలాగా నమ్మాళ్వార్లకి పెరుమాళ్ళని దర్శించిన ఆనందాన్ని ఇచ్చారు. అంటే ఒక ఇంటి యజమాని ఉన్నారండి. ఆ యజమాని భార్యకి ఆనందం కలిగేలాగా, కుమారులకి ఆనందం కలిగేలాగా, పౌత్రులకి ఆనందం కలిగేలాగా, స్నేహితులకి ఆనందం కలిగేలాగా, ఎవరెవరికి ఏ ఏ రీతులలో ఏమి చేస్తే ఆనందం కలుగుతుందో అది చేసి ఆనందింపచేసినట్లుగా పెరుమాళ్ళు కూడా ఇక్కడ మహిషీగళ నమురయ్యాలే. విరాట్టి కాబట్టి ఆవిడకి ఎంత ఆనందం కలిగిస్తారో నమ్మాళ్వార్లకి అంత ఆనందం కలిగించారు. మనస్సులో వచ్చి కూర్చున్నారు. నెంజిలే మనస్సులో ఉండేవాడు ఎవరండి? ప్రియుడు. లక్ష్మీదేవికి ప్రియుని యొక్క ఆనందాన్ని ఇచ్చినట్లు నమ్మాళ్వార్లకి తమ యొక్క ఆనందాన్ని ఇచ్చారు. అది ఏమండి, నెతమీ కూర్చోవడం, ఒళ్ళో కూర్చోవడం, చేతుల్లో కూర్చోవడం అంటే అర్థాలు ఏమిటి అంటే ఆత్మీయతా భావాన్ని ప్రకటించడం. నెంజిలుళ్ళానంటే ఏంటంటే మనస్సులో కూర్చున్నాడు. ఒక ప్రియురాలకి ప్రియుడు యొక్క రూపం నెంజిలో ఎలా కూర్చుంటుందో పెరుమాళ్ళు నమ్మాళ్వార్ల యొక్క మనస్సులో అలా కూర్చున్నారు. ఇంకోటి చూడండి, తిరువడియోడు పరిమారవదు గరుత్మంతుడిలాగా ఆనందం ఇచ్చారు. ఎలాగా? వాహనమానమురయ్యాలే. అక్కడ ఆయన వాహనము కాబట్టి ఆయనకి ఆనందాన్ని ఇచ్చాడు. అలాగే తిరు అనంతాళ్వానోడు పరిమారువదు శేషసాయికి శేషుడికి అనంతాళ్వాన్తో సంబంధం పడుక్కయ్యా నమురయ్యాలే. పడుకోవడం వల్ల వచ్చేటువంటి ఆనందం ఆయనకి ఇచ్చాడు. ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చినట్లుగా ఇప్పటి అవర్గలోడు ఓరు మురయ్యాలే. ఇప్పుడు నమ్మాళ్వార్లతోటి ఒక అద్భుతమైన సంబంధం ఉండడం వల్ల పరిమారం పరమార్థమెల్లాం ఇవరు ఒరువరోడు పరుమారిగరానాయి. వాళ్ళందరితో ఎన్ని సంబంధాలు ఉంటాయో అన్నిటినీ నమ్మాళ్వార్లతోటే ఆనందం పొందుతున్నారు. ఇది అద్భుతమైన భావన. ఎలాగైతే విరాట్టితో, ఎలాగైతే గరుత్మంతుడితో, ఎలాగైతే ఆదిశేషుడితో వీళ్ళందరితో ఆనందానుభవం చెందుతారో అన్ని ఆనందాలు మూట కట్టి తీసుకొచ్చి నమ్మాళ్వార్లతోటి పెరుమాళ్ళు అనుభవింప చేస్తున్నారు. అది దన్నై కుడిపడిలే కడలై మడుతా పోలే అని ఓ ఉపమానం చేశారు. ఏమిటి? కుళిప్పడిలే. కుళిప్పడి అంటే గోష్పాదము అంటారండి. గోష్పాదము అంటే ఆవు గిట్ట పెట్టినటువంటి, ఇలా ఆవు కాలు పెట్టింది అనుకోండి, ఆ గిట్ట పడినంత మేర చిన్న గుంట పడుతుంది. దాన్ని గోష్పాదము అంటారు. ఆ గోష్పాదాన్ని కుళప్పడి అంటారు. ఆ చిన్న గోష్పాదంలో సముద్రాన్ని నింపినట్లుగా అన్నారు. ఇది సాధ్యమయ్యే విషయమా? ఇంత హృదయంలో అన్ని గుణాల ఆనందానుభవాన్ని నింపేస్తున్నారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? పొంగిపోతోంది ఒక దివ్యానందము అని. పొరుక్క పరిమార కొంచెం. దీనికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పారండి ఒక వ్యాఖ్యానంలో. అన్నాలు పెట్టే పద్ధతి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన పద్ధతులన్నీ మారిపోయాయి. వండి టేబుల్ మీద పడేసాం, ఎవడికి కాస్తా వాడు ఏం కాస్తా పెట్టు, అయిపోయింది అక్కడ. అసలు ఆ సిస్టమే పోయింది. అన్నం పెట్టే పద్ధతిని వర్ణించారండి ఒక వ్యాఖ్యానంలో. దగ్గరకు కూర్చోబెట్టుకుని అన్ని ఒక్కొక్కటే వేస్తూ పొరుక్క అని అన్నారు. ఏమి కొంచెం పప్పు ఏమంటారా? అదే నెయ్యి సరిగ్గా వేసుకోండి, వేసుకోలేదు. కూర బాగుందేమో తిన్నారు కాబట్టి ఇంకొంచెం కూర వేస్తాను. అరే ఏం ముట్టుకోలేదు, అన్ని అలాగే ఉన్నాయి, ఇంకొంచెం వేసుకోండి. ఇలా ఆదరణతో పెట్టే పద్ధతి ఒకప్పుడు ఉండేది. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ఇళ్లలో కొంత సంప్రదాయంలో ఉంది, మొత్తం తుడిచిపెట్టుకుపోలేదు. కానీ ఇప్పుడు జీవన విధానంలో ఎవడి తిండి వాళ్ళు నించునో కూర్చునో వంగునో పడుకునో ఎలా వీలుంటే అలా తినేస్తారు, వాళ్లే పెట్టుకుంటారు పోతారు. ఆ పద్ధతి అసలు ఆ ప్రపంచమే వేరు. ఇక్కడ దగ్గర కూర్చోపెట్టి గోరు ముద్దలు, చంటి పిల్లాడికి తల్లి దాన్ని మెత్తగా చేసి
చిన్నగా చేసి గోరు మీకు తీసుకొచ్చి నోట్లో పెట్టి, నాన్న ఇంకొంచెం పెడతా, ఇంకొంచెం పెడతా, అబ్బో పెద్ద ముద్దలు పెట్టేస్తున్నావు, నా కడుపు నొప్పి వచ్చేస్తుంది, చిన్నగా పెడతా, కొంచెం పెడతా అని పెట్టినట్లుగా పెరుమాళ్ళు తమ కళ్యాణ గుణాలని, ఇదిగో నా సౌలభ్యం, బాబాయ్ తట్టుకోలేకపోతున్నాను స్వామి, ఆర్జవం చూస్తావా, సౌశల్యం చూస్తావా, వాత్సల్యం చూస్తావా, ఇవన్నీ ఏమిట విస్తట్లో పెట్టేటువంటి ఒక విశేష పదార్థాలు అన్నమాట. అందుకని సాపాటుతో పోల్చారు. ఆ సాపాటులో ఏది ఎవరికి ఇష్టమో వాళ్ళు తినేదాన్ని బట్టి, ఓహో ఇది బాగా తింటున్నారు కాబట్టి ఇది కొంచెం వెయ్యాలి, కాస్తే వాడే అడుగుతాడు అనుకుంటాం మనం. మన పద్ధతి అలా అయిపోయింది. అలా ఆదరించి పెట్టినట్లుగా ఎవరు అవనై ఈయన కూడా సర్వేంద్రియత్తాలు, అన్ని ఇంద్రియాలు ఒక్క మనస్సులోకి వచ్చి చేరిపోయాయటండి. ఇన్ని ఇంద్రియాల పని మనస్సులో చేరిపోయింది అంటే ఇంకో రెండో ధ్యాస లేదు, అదే వ్యక్తి మీద దృష్టి. సర్వగాత్రత్తాలు, చేతులు పెట్టినా వారికే ఏదో పెట్టాలి, కళ్ళు చూసినా వారినే చూడాలి, చెవులు విన్నా వారి మాటలే వినాలి. సర్వగాత్రత్తాలు యథా మనోరథం అనుభవిత్, ఆ అనుభవం ఆనందానుభవం అనేటువంటిది నిజంగా మనకి చాలా ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఈ అభిమానం లోకంలో ప్రతి వాళ్ళు చూపిస్తూ ఉన్నట్లుగా లౌకికంగా పెరుమాళ్ళ విషయంలో, నమ్మాళ్ళవార్ల విషయంలో పెరుమాళ్ళు. ఇంతవరకు నమ్మాళ్ళవారు అడిగారు, ఇప్పుడు పెరుమాళ్ళు అనమాట. ఆయన వచ్చి అవ్వ అనుభవజనిత ప్రీతి ఆలయం, అలాంటి అనుభవమైనటువంటి ప్రేమతో. ఈ ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, పెట్టేస్తున్నారు అనుకోండి, బాబోయ్ పెట్టకండి, నేను తినలేను మళ్ళీ పడేయాల్సి వస్తుందని యువతల వాడు అంటాడు. ఏం పర్వాలా, ఇంకొంచెం తినండి, ఇంకొంచెం తినండి. వాళ్ళ కావుడనేవారు అనమాట. ఎక్కువైంది ముందు తినైనా, తర్వాత మామూలుగా తిను. బాబా ఎక్కువైపోయిందండి, ఎక్కువైపోయింది ముందు తినాయి, తర్వాత మామూలుగా తినాయి అనేవారు. అలాగే దగ్గరుండి తినిపించినట్లుగా తమ ఆనందాన్ని నమ్మాళ్ళవార్లు ఈ 10 పాసురాల్లో నెత్తి మీద చేరి, భుజాల మీద చేరి, కళ్ళల్లో చేరి, ఒళ్ళో చేరి అవనైపేసి అనుభవిక్కిరారు, ఆయనని ఆనంద పెడుతున్నారు, ఆయన ఆనందంలో తాము ఆనందం పొందుతున్నారు. ఇక్కడ 2 ఆనందాలు, అవతల వ్యక్తికి పెట్టాము వాడు ఆనందపడుతున్నాడు అనేది ఒకటి, వాడంత ఆనందంగా తిన్నాడు అని పెట్టిన మన ఆనందం ఒకటి. అలాగే ఇటు 2 వైపులా కూడా, అటు ఆళ్వార్లు ఇటు పెరుమాళ్ళు కూడా ఈ 10లో దివ్యానందాన్ని పొందుతున్నారు అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. ఇది మహాప్రవేశం అయింది. పాసురంలోకి రేపు ప్రవేశిస్తాం. ఇవయ్యం అవయ్యం ఉవయ్యం, ఇవరుం అవరుం ఉవరుం, ఎవయ్యం ఎవరుం తన్నుళ్ళే ஆகியும் ஆக்கியும் காக்கும், அவையுள் தனி முதல் எம்மான் கண்ணபிரான் என்னமுதம் சுவையன் திருவின் மணாளன் என்னடை சூழ் உள்ளானே. தேவேசம் போலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபம் ரமேశం భట్టార్లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమసురో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కూరనాదేన చ సహ కురుకే సేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాన్ சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீரியக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமமே திருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடழித்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனாபர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்யதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே
नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यसारिणे श्रीशैले सदया पात्रं दीमत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् வாழு திருவாய்மொழிப் பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மணவாழ மாமுனிவன் வாழி அவன் மாறம் திருவாய்மொழிப் பிள்ளை மாந்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா प्राप्ताखिल द्रविड वेद रहस्य जातम् श्री गौतमान्वयजमाश्रित भागधेयम् गोपाल देशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटार्युतनोभवम् वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडयवर्यं मां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये दीविदीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण।